Yeah, good morning to everyone. So, welcome to the digital marketing master class. So, let me give you a brief on myself. So, myself Tarun. So, I have a complete 5 years of experience in digital marketing. So, in a practical ways and all. So, completely leading the digital marketing team in Next Tech Solutions, and I have a complete 7 years of experience in website development as well. So with a complete practical knowledge, and we have worked for several set of clients as well. Okay, so to be precise, this is the small introduction from myself. So just for your convenience and my convenience, if everyone is okay with the Telugu and English and all, I can go with the complete Telugu or English or mix of both of that. Is that fine for everyone? Both Yes, okay, sir. it's okay, sir. Sorry. Okay, sir. Telugu and English. So everyone is comfortable with the Telugu and English, right? Or else should I go with the complete English session? If there is anyone who are inconvenient with Telugu language and all, please let me know so that I'll be clear with my language. Okay. Okay. I hope that is fine for everyone with Telugu and English, right? So let me give you once again the introduction. Welcome to the Digital Marketing Masterclass. I mean, like a webinar. So in this session, you will get the complete introduction of a digital marketing. So like when it is started. So let me give you a like short and sweet agenda of the today's masterclass. Okay. So in this complete masterclass, you're gonna learn about introduction to digital marketing. So as a introduction, I mean digital marketing ante enti. So what you're gonna learn in that, the evolution of a digital marketing. So digital marketing అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, where it have started, so where it is going. Okay, so what is the benefits of a digital marketing? So digital marketing వల్ల యూజ్ ఏంటి, అండ్ ప్రీవియస్ ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ అండ్ నౌ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. So difference between that. So the future of a digital marketing. So what will be the future of a digital marketing? So if it's like a beyond or with artificial intelligence and all, where we gonna be going to the digital marketing things and all. So after that, we're gonna learn about digital marketing tools and softwares. So until like digital marketing, మనం completely మనం full fledged గా చేయడానికి, so what are the tools we use and what are the softwares, and we get the complete from the starting to the ending of a tools which we use for SEO and social media marketing and lot of things. Okay, so and the final topic is main topics in digital marketing. So in this is main topics in digital marketing will be the last topic, and you will get the complete digital marketing things. What are the strategies we use? What are the things we learn in the complete digital marketing things? Okay, so let's start with the introduction. So to be precise, what is a digital marketing? So everything that is comes under the, if we market a something product or a service in a digital platforms or a digital base, we'll call as a digital marketing. So previously మనకి normal old methods అనేవి ఉండేవి. So like billboards, pamphlets and everything. So in this currently digital era and all, so we are completely gone into the digital things. So previously like COVID times and all, that is the where like complete digital marketing అనేది ఒక boom లోకి వచ్చింది. So అక్కడి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ డిజిటల్ థింగ్స్ లైక్ సోషల్ మీడియా కానీ, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ థింగ్స్, అండ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ లైక్ గూగుల్ కానీ, యాహూ, బింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇంకా లైక్ ఏఐ టూల్స్, యూట్యూబ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫీజిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డిజిటల్లీ కనెక్టెడ్. సో ఓల్డ్ మెథడ్ కి అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి సింపుల్ వేలో చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే, సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ అండ్ ఆల్,
సో నార్మల్ గా ఎవరినన్నా ఒకరిని టార్గెట్, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక మార్కెట్ లో లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్లాత్ స్టోర్, ఒక ఫ్యాషన్ స్టోర్ ఉంది, అందులో ఓన్లీ లేడీస్ కి మాత్రమే వాళ్ళు డ్రెస్సెస్ ఆర్ సారీస్ అనేది సెల్ చేస్తున్నప్పుడు, సో ఇఫ్ దే ప్లేస్ ఎ బిల్ బోర్డ్ అండ్ ఆల్, సో ఎవ్రీ వన్ అనేది విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక ఫ్యాషన్ ది లైక్ ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్స్ అనుకుంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ we can only target women with the age of a certain age things. Like if in case ఒక 18 to 35 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఉమెన్స్ ని మనం టార్గెట్ చేయాలి అనుకుంటే, విత్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ అండ్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ అ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, సో మీకు నార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది క్లియరా, అర్థమైందా? Is my voice perfect and all? Yes, sir. Yeah, thanks. Got it, sir. Yeah, thank you. So let's go with the evolution of a digital marketing. సో నార్మల్ గా మనకి ఇప్పుడు అందరికి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లైక్ 2020 నుంచి అయితే తెలిసింది, కానీ సో ప్రీవియస్లీ లైక్ ఎట్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఏంటంటే 1990s లో ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అని ఉండేది. సో ఈ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే లైక్ కంప్లీట్ యాహూ అన్నమాట. మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది యాహూ. సో యాహూ దగ్గర నుంచి తర్వాత 2000 లో మనకి గూగుల్ అనేది ఆప్షన్ వచ్చింది. సో 1998 విత్ గూగుల్. సో గూగుల్ తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే పేజ్ ర్యాంకింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ కానీ అనలిటిక్స్ కానీ. సో ఒక కీవర్డ్, సో బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అదొక కీవర్డ్. సో ఆ కీవర్డ్స్ ద్వారా వెబ్సైట్స్ టాప్ పొజిషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్ అండ్ ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఇంటర్నెట్ లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు, సో గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే దే హ్యావ్ ద బోట్స్ అన్నమాట, క్రాలింగ్ బోట్స్ అని చెప్పేసి టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. సో ఈ క్రాలింగ్ బోట్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ లో అప్లోడ్ చేసిన ఏ వెబ్సైట్ అయినా అందులో ఉన్న కంటెంట్ ని, ఆ వెబ్సైట్ ని మొత్తం స్కాన్ చేసి మీరు రాసిన కంటెంట్ బట్టి అండ్ మీరు యూజ్ చేసిన కీవర్డ్ మొత్తం అంతా సినారియో ఒక స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేసుకుని, సో ఆ కీవర్డ్ లైక్ బెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని ఎవరైనా టైప్ చేస్తే మీ వెబ్సైట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉండాలి అనేది గూగుల్ అనేది ఒక ఆల్గారిథం సెట్ చేసి పెట్టింది అనమాట. సో ఇది లైక్ ఎర్లీ 1998 అండ్ 2000s లో జరిగిన ఎవల్యూషన్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఏంటంటే మనకి ప్రీవియస్లీ చాలా వరకు 2010 వరకు ప్రీవియస్లీ ఆర్కుట్ అని డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉండేవి. సో ఆఫ్టర్ 2010 ఏంటంటే ఫేస్బుక్ అనేది ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, లింక్డ్ఇన్, ఇన్స్టాగ్రామ్, థ్రెడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఈ సోషల్ మీడియా ఎవల్యూషన్ ఎప్పటి నుంచి మనకు వచ్చిందంటే 2010. సో 2010 ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అండ్ లింక్డ్ఇన్స్ ఇవన్నీ లైక్ 2010 నుంచి మనకి ఎవల్యూషన్, సోషల్ మీడియా ఎవల్యూషన్ అనేది అప్పుడు వచ్చింది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఉన్న 2020లో ఆఫ్టర్ 2020 అండ్ 2025 అప్ టు రైట్ నౌ, సో మనకి ఏంటి అంటే కంప్లీట్ ఏఐ, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కంప్లీట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఈజీలీ యాక్సెసింగ్ ఇట్. సో ఏదైనా ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ఒక స్ట్రాటజీ అనేది మనం మైండ్ లో అనుకోవాలనుకున్నా, సో ఆర్ఎల్స్ మనకి ఏది స్ట్రాటజీ అనేది స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు, ఆర్ఎల్స్ మనకి ఏమి ఐడియాస్ లేవు, ఆర్ఎల్స్ ఏదన్నా ఒక ఐడియా ఉంది దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో మనకి క్లారిటీ లేదనుకో. సో ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే మనం ఒక మెంటోర్ ఆర్ఎల్స్ తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎవరన్నా ప్రీవియస్లీ అదే సెక్టార్ లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కంప్లీట్ తెలుసుకునేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడున్న సినారియో అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి మనం ఒక కరెక్ట్ ప్రాంప్ట్ అనేది మనం ఇస్తే, సో అదేంటంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్, అంటే ఒక ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, దాన్ని గ్రౌండ్ వర్క్ ఎలా చేయాలి, సో ఇదంతా మనకి క్లియర్ కట్ గా అది ఇస్తుంది అనమాట. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లైక్ ఇది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ యూజ్ లైక్ అ రీల్స్ కంటెంట్, సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రీల్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్, క్వాలిటీ కంటెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్. సో మనకు అనేది ఒక కంటెంట్ రాయడం మనకి రాదు అనుకుంటే, సో వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఏఐ. ఒక ఏఐ టూల్స్ ఉంటాయి లైక్ writer.me. సో ఇది ఫ్యూచర్ సెషన్ లో మనకి వస్తుంది. సో దీని నుంచి ఏంటంటే మనం కంప్లీట్లీ ఒక బ్లాగ్ రైటింగ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఒక రీల్ కి మనకి ఒక 30 minutes ఆఫ్
30 seconds ఆఫ్ రీల్ కి ఒక కంటెంట్ కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఏఐ అండ్ అది క్లియర్ కట్ గా లైక్ ఏ స్టాప్ నుంచి ఎక్కడి సెంటెన్స్ వరకు ఎలా స్టాప్ చేయాలి, సో ఆ సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఎడిటింగ్ ఎలా ఉండాలి, సో ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ కట్ గా మనకి ఏఐ నుంచి ఈజీగా వస్తుంది. సో టు బి ప్రిసైజ్, దిస్ ఈస్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, క్లియర్? హలో. Yeah, sir. Yeah. Yes, sir. Clear. Thank you for that. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మేజర్ థింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఆర్ ఎల్స్ మన దగ్గర ఓల్డ్ వెర్షన్ ఎందుకు లేదు, ఐ మీన్ ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ మనం ఎందుకు తీసుకోము. సో ఇఫ్ ఈ బెనిఫిట్స్ గురించి మనం కంప్లీట్లీ మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే, సో ఇందాక మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టుగా, సో ప్రీవియస్లీ ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే పాంప్లెట్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ బిల్ బోర్డ్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కడన్నా ఒక పోస్టర్ రెడీ చేసి దాన్ని పేస్ట్ చేయడము, సో ఇలా ఉండేది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక బిల్ బోర్డ్ అనేది ఒక రోడ్ లో మనం ఫిట్ చేసినట్టయితే, సో అది అక్కడ వరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది అండ్ ఒక్కొక్కరు చూడొచ్చు చూడకపోవచ్చు అండ్ అంత లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బియాండ్ లైక్ హైదరాబాద్ లో ఒక బిల్ బోర్డ్ పెట్టామనుకో, మనం ఏపీ వాళ్ళని కూడా టార్గెట్, ఐ మీన్ అదర్ దెన్ హైదరాబాద్ వాళ్ళని కూడా టార్గెట్ చేయాలి అనుకుంటే, సో అక్కడ కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇదేంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా హెవీ ఉంటుంది అండ్ మనకి రిజల్ట్స్ ఎంత వస్తున్నాయి, ఎంతమంది చూస్తున్నారు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం పెట్టిన ఒక బోర్డ్ కానీ పోస్టర్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ పాంప్లెట్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన పాంప్లెట్స్ కానీ ఎవరికన్నా నచ్చుతున్నాయా లేదా, సో దాని నుంచి మనకి ఎంత ట్రాఫిక్ ఇన్ ద సెన్స్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది వస్తున్నారు, సో ఇదంతా ట్రాకింగ్ ఏమి ఉండదు ఓల్డ్ లైక్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ లో. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏంటంటే గ్లోబల్ రీచ్. సో మనం ఒక పోస్టర్ అనేది ఆర్ ఎల్స్ ఒక వీడియో కంటెంట్ చేసి, సో ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి అనుకుంటే వీ కెన్ డూ దాట్. సో ఒక రీల్ కంటెంట్, ఒక 30 seconds రీల్ తీసి మనం ఏపీ, హైదరాబాద్, ఐ మీన్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ, సో ఈ 2 states లో మొత్తం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనం చేసిన కంటెంట్ రీల్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే అది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన దగ్గర ఒక 10,000 రూపీసే బడ్జెట్ ఉంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి, ఒక 10,000 రూపీస్ బడ్జెట్ అని అనుకున్నాం, సో ఈ 1 week కి ఆర్ ఎల్స్ 1 month కి, సో ఆ 10,000 రూపీస్ లోనే మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక బిల్ బోర్డ్ కి వాళ్ళు ఎంత చార్జ్ చేస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఒక పాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు మినిమం ఒక 1,000 తీసుకోవాలి ఆర్ ఎల్స్ దానికి ఒక 20,000 ఈ వేలో చార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి, సో ఇట్స్ అ బెస్ట్ వే అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి టార్గెటింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఈ టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏంటంటే మీకు ప్రీవియస్లీ చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ మెన్ విత్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 18 to 25 ఇన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, సో ఈ 3 క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న మెన్స్ లో కూడా 18 to 25 ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి మాత్రమే మన ఒక ప్రొడక్ట్ కానీ ఒక సర్వీస్ కానీ వీళ్ళకి మాత్రమే రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వీ కెన్ గివ్ ద స్ట్రాటజీ అన్నమాట. సో ఈ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇవి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మనకి లైక్ రియల్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి క్లియర్ కట్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే మనం ఫిక్స్ చేసిన టార్గెట్ ఆడియన్స్ లో ఎంతమంది ఎంగేజింగ్ గా ఉన్నారు, సో ఎంతమంది లైక్ పోస్ట్ రీచ్ ఎంతమంది అయ్యింది, సో ఇంతమందికి రీచ్ అయినప్పుడు మనకి ఎంతమంది మెసేజ్ చేశారు ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఎంతమంది కస్టమర్స్ విజిట్ అయ్యారు, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ట్రాకింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్. సో బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అనేది కూడా ఈజీగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని చాలా మంది ఒక చిన్న బ్రాండ్స్ లైక్ ఫుడ్ బ్రాండ్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ క్లాత్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ యాక్సెసరీ బ్రాండ్స్ చాలా మంది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో బ్రాండ్ అవేర్నెస్ కూడా మంచిగా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా అండ్ ఇంకొకటి అండ్ ఫాస్ట్ గా కూడా గ్రో చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఇంకా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బెనిఫిట్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 2 to 3 hours యాజ్ వెల్. సో ఎందుకంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న బూమింగ్ లో ఇది బెస్ట్ థింగ్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ విత్ ద బెనిఫిట్స్ థింగ్స్? Clear, sir. Yes, sir. Yeah.
So coming to the future of a digital marketing. So what will be the future of a digital marketing అనుకుంటే, సో ప్రీవియస్లీ చెప్పినట్టుగా నార్మల్గా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, augmented reality and virtual reality, blockchain technologies and programmatic ads. సో ఇవన్నీ మనకి లైక్ ఫ్యూచర్ లో ఉపయోగపడతాయి. సో లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ ఒక్కొక్క సబ్ హెడ్డింగ్ అండ్ కేటగిరీకి మనం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, సో వీ కెన్ సింప్లీ లైక్ చెప్పినట్టుగా లైక్ ఏదైనా ఒక స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేయాలనుకున్నా, లేదంటే హైపర్ యాడ్స్ కానీ, హైపర్ టార్గెటింగ్ యాడ్స్ కానీ, ఇంకా పర్సనలైజ్డ్ కంటెంట్, పర్సనలైజ్డ్ కంటెంట్ అంటే సో మనకి లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక రీల్ మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి కంటెంట్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలనేది మనకి తెలియదు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి యూస్ ద ఏఐ టూల్స్ అండ్ మనం కంప్లీట్ ప్రాంప్టింగ్ అనేది మనం క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చుకుంటే ఇట్ కెన్ గివ్ యూ అ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ స్టాప్ చేయాలి, అండ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అని చెప్పేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వేలో ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ. సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాత్ షాప్కి వెళ్ళారు. సో యూ లైక్ వన్ షర్ట్ అనమాట. అంటే మీకు ఒక షర్ట్ కానీ డ్రెస్ కానీ ఒకటి మీకు బాగా నచ్చింది. సో యూ వాంట్ ట్రయల్ దట్. సో ఏం చేస్తాం, ట్రయల్ రూమ్కి వెళ్ళి విల్ ఎక్స్చేంజ్ దాట్ అండ్ విల్ సీ దట్. సో ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో యూ విల్ గెట్ అ గ్లాసెస్. సో అందులో ఏంటంటే మీరు ఏ డ్రెస్ అయితే మీకు నచ్చిందో యూ కెన్ సెలెక్ట్ దాట్, అండ్ అందులో మీకు లైక్ మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి యూ కెన్ ఇమాజినేట్ దాట్. సో ఇంకా క్లియర్ కట్ గా ఇప్పుడు ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ లో చాలా హైలైట్ ఉందన్నమాట. సో ప్రెసెంట్ ఏమవుతుంది అంటే, సో దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్. ఒక అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నప్పుడు లోపల ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఎవరైనా ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే, సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఏఆర్ గ్లాసెస్. ఒక గ్లాసెస్ అనేది వాళ్ళ ఫేస్ కి పెట్టుకుని, సో మొత్తం వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఉన్నది మొత్తం స్కాన్ చేసుకుని, సో ఇఫ్ దే వాంట్ ద కిచెన్ ఓవర్ దేర్ దే కెన్ ప్లేస్ దట్. అండ్ అది ఆ డిజైన్ అంతా ప్లేస్ చేసి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందని విజువలైజ్ గా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వగలరు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళ బెడ్రూమ్ ఉంది, సో బెడ్రూమ్ లో బెడ్ ఇక్కడ ఉండాలి అండ్ దానికి కలర్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఒక ఐడియా వాళ్ళ మైండ్ లో ఉంటే, సో దే కెన్ సీ విజువలైజ్. సో కంప్లీట్లీ ఓకే, బెడ్రూమ్ ఇలా ఈ కలర్ లో ఉంటుంది, సో ఇలా మనం డిజైన్ చేసుకుంటే ఇలా బాగుంటుంది. సో మనం ఒక ప్రీవియస్లీ ఎలా ఉండేది, మనం ఒక మైండ్ లో ఒక థాట్ అనుకునే వాళ్ళం, అంటే ఈ కలర్స్ పెడదాం, ఈ కలర్స్ పెడదాం. సో మనకి రియాలిటీలో ఎలా కనిపిస్తుందని మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండేది కాదు. సో ఈ ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ వచ్చిన తర్వాత, సో ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లోనే ఉంది. సో ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక రెడ్ కలర్ వైట్ కలర్ బాగుంది, లేదు ఆరెల్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ థీమ్ లో వెళ్దాము. సో ఇలాంటి మనం చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకి లుకింగ్ గుడ్ అండ్ మనకి మంచి ఫీల్ వచ్చినప్పుడే మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా లైక్ అండర్ ఏఆర్ అండ్ విఆర్ కూడా మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక విజువలైజేషన్ లో ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్. సో ఇది సింప్లీ మీకు చెప్పాలి అనుకుంటే, ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లోకి ఇన్సైడ్ దాట్ విల్ గెట్ అ ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో విల్ బికమ్ అ more automated and efficient using AI to buy digital advertising in real time, targeting specific audience with tailored messages. This will increase under relevance and reduce waste in ad spend. సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇందులో మనం రియల్ టైమ్ స్ట్రాటజీ కానీ ఆర్ఎల్స్ యాడ్స్ మనం చేస్తున్నప్పుడు, సో మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి యాడ్ స్పెండింగ్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ మనం పెట్టామనుకోండి, మనకి ఒక్కొక్కసారి క్వాలిటీ లీడ్స్ రావు. ఆర్ఎల్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫేక్ లీడ్స్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ ర్యాండమ్ గా కొంతమంది పీపుల్ ఆర్ఎల్స్ కాంపిటేటర్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి రిప్లైస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే, మనం పెట్టే 1000 రూపీస్ ఆర్ 10,000 రూపీస్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ వల్ల ఏంటంటే, ఈ ఫాల్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ ఫాల్స్
థింగ్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ మనం ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని మాత్రం డిఫైన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యాడ్స్ అనేవి వెళ్తాయి. సో ఈ స్టెప్స్ అన్నిటిని మనం ప్రోగ్రామాటిక్ యాడ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్. సో కరెంట్లీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ అయితే మనకి క్రిప్టో కరెన్సీలో వీటిలో యూజ్ చేస్తున్నారు. సో విచ్ ఈస్ లైక్ హైలీ ఇర్రివర్సిబుల్ అనమాట. అంటే ఏదన్నా సరే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక రివర్ టైప్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ గో ఓన్లీ ఫ్రంట్ బట్ నాట్ టు ద బ్యాక్వర్డ్స్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఏదన్నా సరే క్రాక్ చేయడానికి కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏదన్నా హ్యాక్ చేయడానికి ఇది అంత అసలు ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట. సో దీని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లోకి తీసుకురావడానికి కంప్లీట్లీ రీసెర్చ్ అయితే జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కూడా వస్తే ఏంటంటే సో ప్రెసెంట్లీ డిజిటల్ ఎరాలో మనం ఉన్నప్పుడు మనకి జెన్యూన్ పోస్టర్స్ ఆర్ జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు సో ఈ స్పామ్ కానీ ఫేక్ కానీ ఇవి కూడా మనకి ఎక్కువైపోతున్నాయి. సో రీసెంట్ గా చూసినట్లయితే బెట్టింగ్ యాప్స్ గురించి అండ్ డిఫరెంట్ వాటి గురించి ప్రమోషన్ ఒక ఇష్యూ అవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ వీ గెట్ అ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎవరన్నా ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఆర్ ఎల్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ పోస్టర్స్ చేసి ప్రమోట్ చేస్తున్నా అండ్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఏమన్నా ఇల్లీగల్ వాళ్ళు ఏమన్నా బ్యాన్ చేసిన ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఇంకా డిజిటల్ గా ఏమన్నా ఉన్నా సరే సో ఇట్ విల్ వైప్ ఇట్ అవుట్ అనమాట. ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వల్ల మొత్తం ఈ ఫ్రాడ్ థింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం క్లియర్ కట్ గా ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హ్యావ్ యూ గాట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఫ్యూచర్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్? Yes, sir. Yes, Yeah. sir, got it. Thank you. So let's come to the marketing tools. సో మీకు ఇంట్రడక్షన్ లో ఎజెండాలో చెప్పినట్టు సో వీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. అంటే ఈ 7-8 వరకు ఈ 8 టూల్స్ అనేవి జస్ట్ దే ఆర్ ద బేసిక్ వన్స్ అండ్ స్టార్టింగ్ టూల్స్. అంటే పర్టికులర్లీ ఇవే యూజ్ చేయాలని లేదు. దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెటింగ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గూగుల్ అనలిటిక్స్. సో ఈ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ వేలో చెప్పాలి అంటే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ నార్మల్ గా మనకి గూగుల్లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సో మన వెబ్సైట్ కి ఎంతమంది రీచ్ వస్తుంది. సో ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లైక్ మన వెబ్సైట్ ని చూసిన వాళ్ళు ఎంతమంది, సో అందులో మొబైల్ నుంచి చూస్తున్నారా లేదా డెస్క్టాప్ నుంచి చూస్తున్నారా. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మొబైల్ నుంచి చూస్తుంటే వాళ్ళ లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, సో లొకేషన్స్ కంప్లీట్ ఏ లొకేషన్ నుంచి ఎక్కువ చూస్తున్నారు, ఇన్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ ఆర్ ఎల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఢిల్లీ, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ లో చూస్తుంటే మెన్ ఎంతమంది, ఉమెన్ ఎంతమంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనలిటిక్స్ అనేవి ఉమెన్ ఎంతమంది, మెన్ ఎంతమంది, ఈ మెన్ అండ్ ఉమెన్ సెగ్రిగేషన్ అయితే అంత పర్టికులర్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ ఉండదు. బట్ లొకేషన్ కానీ అండ్ ఇంకొకటి డివైజెస్, ఏ డివైస్ నుంచి చూస్తున్నారు అండ్ లొకేషన్. సో ఈ రెండు కూడా చాలా క్లారిటీగా అండ్ క్లియర్ కట్ గా మనకి గూగుల్ అనలిటిక్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి అనమాట. ఇది గూగుల్ అనలిటిక్స్ టూల్ ఫస్ట్ థింగ్. సో దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసింది ఒక ఉమెన్ కోసం, వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ కోసం. సో దానికి ఏంటి లైక్ ఎక్కువ మంది ఉమెన్స్ చూస్తున్నారా ఆర్ ఎల్స్ మెన్ కి ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతుందా, ఏ లొకేషన్ నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. ఓకే, ఈ టార్గెట్ ఆడియన్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. సో హైదరాబాద్ నుంచి మనకి ట్రాఫిక్ వస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ గో విత్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మన వెబ్సైట్ ఎక్కువ మందికి కనిపించాలి. సో ఎంతమందికి కనిపిస్తుంది, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కనిపిస్తుంటే ఏ లొకేషన్ నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక ఫోన్ నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఓకే ఫోన్ లో ఉండే కంపాటబిలిటీ బాగుందా ఆర్ ఎల్స్ వెబ్సైట్ లోడింగ్ అనేది టైం ఫాస్ట్ గా ఉందా, స్లోగా ఉందా. సో ఈ డేటా మొత్తం మనకి గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఈ టూల్ ద్వారా మనకి ఇస్తుంది. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వెబ్సైట్ అనేది స్లోగా లోడ్ అవుతుంటే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లైక్ లొకేషన్ లో మనం టార్గెట్ ఆడియన్స్ పెట్టిన ఆడియన్స్ తక్కువ మంది వస్తున్నారు అంటే సో ఇంకా మనం ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఏమేం చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ SEMrush అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ Ubersuggest. సో SEMrush అండ్ Ubersuggest ఈ బోత్ టూల్స్ ఏంటంటే SEO అనమాట.
SEO అంటే సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఈ 2 టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని సో ఐ విల్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ ఆన్ SEO. SEO ఏంటంటే మనం గూగుల్‌లో ఏదన్నా ఒక వెబ్‌సైట్ టైప్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ బెస్ట్ క్లాత్ స్టోర్ నియర్ మీ అని టైప్ చేసినా ఆర్ ఎల్స్ బెస్ట్ ఫుడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేసినా సో విల్ గెట్ సమ్ వెబ్సైట్స్ అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్‌లో ఒకటి ఉంటుంది. దాని కింద అలా స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి కదా! సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా బెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మనది టాప్ పొజిషన్ లో రావాలి అని అనుకుంటే ఈ ఉబర్ అండ్ సెమ్రష్ ఈ బోత్ టూల్స్ యూస్ చేసుకుని మన వెబ్సైట్ లో కంటెంట్ ఏముంది, సో ఆ కీవర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ టాప్ పొజిషన్ లో రావాలంటే ఏమేం చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ 2 టూల్స్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వర్డ్ ప్రెస్. సో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ ఏంటంటే మీరు ఒక సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకుండా కంప్లీట్ ఒక వెబ్సైట్ ని మీరు డిజైన్ చేయొచ్చు. సో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది సింపుల్ వేలో చెప్పాలి అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో నార్మల్ గా మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసిన ఆర్ఎల్స్ మీకు ఏమైనా తెలుసున్నా సరే సో మీకు నార్మల్ గా ఒక డిజైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఏమన్నా ఐడియా ఉంటే లైక్ ఫోటోషాప్ కానీ క్యాన్వా కానీ ఆర్ఎల్స్ ఎనీథింగ్, సో మీరు ఏదైనా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారు కదా. సో సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట, అంటే లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ టైప్. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ప్లగ్ఇన్స్ పేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి మనం స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ కానీ బిజినెస్ వెబ్సైట్ కానీ పోర్ట్ఫోలియో వెబ్సైట్ కానీ సో ఏదన్నా సరే మనం క్లియర్ కట్ గా మనం వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఈజీగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక వెబ్. అండ్ ఈ వర్డ్ ప్రెస్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కమింగ్ టు ద క్యాన్వా ఈజ్ ఫర్ డిజైనింగ్ పార్ట్. సో లైక్ ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ రీల్స్ కూడా ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దానికి మంచి ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ పాంప్లెట్స్ బ్రోచర్స్ ఇవన్నీ లైక్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే క్యాన్వా అనేది మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో వై ఓన్లీ క్యాన్వా అంటే సో క్యాన్వా దాంట్లో చాలా వరకు టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఫ్రీ టెంప్లెట్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ ఉంటాయి. సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనం పోస్టర్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ డిజైనింగ్ కానీ ఆర్ఎల్స్ రీల్స్ ఎడిటింగ్ కానీ ఏదైనా సరే మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ వన్ అది మెయిల్ చింప్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ టైప్ లైక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ థింగ్. సో మెయిల్ చింప్ మెయిన్లీ యూజ్ ఏంటి అంటే మీకు ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి కానీ ఆర్ఎల్స్ అమెజాన్ మింత్రా వీటి నుంచి మీకు డైలీ మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అనేవి ఒక్కొక్కరు లైక్ సెండ్ చేయరు ర్యాండమ్ గా. సో ఏం చేస్తారంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో లైక్ ఎవ్రీ వన్ మెయిల్స్ అనేవి ఈ మెయిల్ చింప్ అనే దాంట్లో ఆర్ఎల్స్ ఇంకా చాలా మెయిల్ చింప్ టైప్ గా ఉన్నాయి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కంప్లీట్ మెయిల్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ వి క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ అంటే బెస్ట్ ఆఫర్స్ అండ్ సేల్ నడుస్తుంది ఆర్ఎల్స్ వి గెట్ సమ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ ఇలాంటివన్నీ చూపించుకోవడానికి మనకి మెయిల్ చింప్ ద్వారా ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద రైటర్, మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు లైక్ కంటెంట్ అనేది ఏదైనా వెబ్సైట్ కానీ ఆర్ఎల్స్ సోషల్ మీడియా ఎందులో అన్నా పోస్ట్ చేసినప్పుడు కంటెంట్ ఈస్ ద కింగ్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అన్నాము అంటే సో మీరు ఏదన్నా SEO చేసినప్పుడు కూడా ఒక కీవర్డ్ ఐ మీన్ బెస్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ రావాలి అనుకుంటే కంటెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఐ మీన్ అదే కంటెంట్ లోనే మనం ఏదైనా SEO కానీ ఆర్ఎల్స్ కంటెంట్ కరెక్ట్ గా రాస్తేనే ఒక కీవర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ అనేది టాప్ పొజిషన్ లో చూపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఈ writer.me అనేది దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రీల్ ఫర్ యూట్యూబ్ సో ఈ writer.me లోకి వెళ్ళి సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ యూట్యూబ్ 30 seconds రీల్ కంటెంట్ అని చెప్పి సో దాంట్లో లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక ప్రొడక్ట్ రివ్యూ గురించి కానీ ఆర్ ఎల్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక టాపిక్ గురించి కానీ మీరు ఒక 30 seconds వీడియో చేయాలి అని దానికి ఒక కంప్లీట్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే అదొక బేసిక్ లాంగ్వేజ్ లో కావాలా ఆర్ ఎల్స్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తూ చేయాలని చెప్పేసి మనకి కొన్ని డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దోస్ డ్రాప్ డౌన్స్ అంటే మనకి నీట్ అండ్ క్రిస్పీగా కావాలి ఆర్ ఎల్స్ కొంచెం జోవియల్ గా చెప్పినట్టు ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ చాలా సీరియస్ గా టోన్ లో మనకి కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద టోన్స్ అనమాట.
in the writer.me. This is the best content writing tool up to right now. So coming to the HubSpot. సో ఈ HubSpot ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ అ సిఆర్ఎం అనమాట. సో ఈ సిఆర్ఎం లో మనకి కంప్లీట్ గా చాట్ బోర్డ్స్ అంటే వెబ్సైట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కస్టమర్ చాట్ సపోర్ట్స్ అండ్ ఏఐ చాట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్స్ రావడం కానీ, సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ HubSpot లో సిఆర్ఎం కంప్లీట్లీ లైక్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ ఈ HubSpot మనం చాట్ బోర్డ్స్ కి అండ్ కాంటాక్ట్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ కి అండ్ ఎవరైనా మనకి కాంటాక్ట్ మన వెబ్సైట్ లో కాంటాక్ట్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన మెయిల్ కి రావడానికి, లేదంటే ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి అండ్ వాట్సాప్ త్రూ వాట్సాప్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ HubSpot ద్వారా మనం కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Am I clear up to right now? Hello? Yes, sir. Yeah, this is the complete things of a marketing tools. Okay kada? ఇక్కడ వరకు or else ఏమన్నా డౌట్స్ అడగాలి or else ఏమన్నా మైండ్ లో ఉందా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక టాపిక్ ఉంది అందులో క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కంప్లీట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ వీ కెన్ కమ్ విత్ ద ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే ఓకే సార్. యా Okay, sir. థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ వీ హ్యావ్ అండ్ అందులో ఎవల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి, ఫ్యూచర్స్ ఏముంటాయి, టూల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాము, సో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ దాన్ని దాన్ని నేర్చుకుంటే మనకి ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డిజిటల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లెర్న్ కాబట్టి సో దీంట్లో జాబ్స్ అనేవి మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయా ఆర్ ఎల్స్ ఉండవా అని మీకు క్వశ్చన్ అయితే అవసరం లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే ఏ కంపెనీ కన్నా మార్కెటింగ్ అనేది కంపల్సరీ. సో ప్రీవియస్లీ ఏం చేసేవారు, ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసేవారు కాబట్టి వాళ్ళకి బీడిఎంస్ కానీ అండ్ మార్కెటింగ్ చేసే పర్సన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు లైక్ బయటికి ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఇదంతా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం ఓల్డ్ మార్కెటింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. సో అది పోయిందని ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ డిగ్రేడింగ్ ఇట్, బట్ ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనకేంటంటే లైక్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా వరకు పెరిగిపోయినాయి. బికాస్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కూడా ఫ్రెషర్స్ అనేది 30,000 to 35,000 పే చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనమాట. సో దీంట్లో మనకి జాబ్ ఫ్యూచర్, కెరియర్ బిల్డింగ్ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా వరకు మనకి హై ర్యాంకింగ్ లోనే ఉంది. సో మనకి హైదరాబాద్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రతి కంపెనీ ఉంది. సో ప్రతి కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి సేల్స్ కావాలి అనుకుంటే మార్కెటింగ్ ఉండాలి. సో అందుకని ప్రతి కంపెనీ కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది హైర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ రావాలనుకున్నా ఆర్ ఎల్స్ ఒక సేల్ అవ్వాలనుకున్నా వేరే నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆ పార్టీలో ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాజెక్ట్ అది లేకపోతే ఫైరింగ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏదన్నా ఉంటుంది. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ద కంపెనీ ఈస్ క్లోజ్డ్ అప్ టు దెన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరికి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇట్స్ అ కంపల్సరీ థింగ్ అండ్ ప్రతి బిజినెస్ కి కంపల్సరీ థింగ్ కాబట్టి సో మనకి ఆపర్చునిటీస్ అండ్ కెరియర్ గ్రోత్ కూడా కంప్లీట్ 100% అనేది ఉంటుంది. సో జస్ట్ మీరు చేయాల్సిన మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే లైక్ యూనిట్ ఫోకస్ ఆన్ కంప్లీట్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే లైక్ రియల్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ అండ్ ఒక బీ లైక్ ఏంటంటే ఒక 4 to 5 టాపిక్స్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. అంటే లైక్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఒక 5 టాపిక్ మీద కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ అన్నట్టు ఒక 5 టాపిక్స్ లో ఉంది. అండ్ ఇంకొక 5 టాపిక్స్ లో యూ హ్యావ్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద లైక్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇలా ఒక 5 టాపిక్స్ మనం మెయిన్ గా అండ్ ఫోకస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న నార్మల్ మార్కెట్ థింగ్స్ లో ఎలా ఉంది లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 or 2 థింగ్స్ లైక్ మీ మైండ్ లో ఆర్ ఎల్స్ మీకు స్కిల్స్ లో ఆర్ ఎల్స్ మీ రెజ్యూమ్స్ లో 1 or 2 థింగ్స్ ఉన్నది అనుకుంటే మీకు అనేది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అంతెవరూ ఇవ్వట్లేదు. సో ఎవరన్నా సరే, ఎవరికన్నా, మీకన్నా నాకన్నా ఎవరికన్నా సరే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ 5 to 6 స్కిల్స్, మీకు ఒక 5 to 6 స్కిల్స్ అనేవి మీ చేతిలో ఉన్నాయి అనుకుంటే సో యూ కెన్ డూ లైక్ యూ విల్ బి ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ఇన్ టాప్ పొజిషన్ ప్రయారిటీస్.
Okay, so let's go with the complete digital marketing topics. What we gonna learn for the further things. అంటే ఓన్లీ 10 టాపిక్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 10 టాపిక్స్. సో ఇప్పుడున్న రియల్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ లో అండ్ రియల్ కంపెనీస్ లో యూజ్ చేసేవి ఓన్లీ ఈ 10 టాపిక్స్ థింగ్స్. ఈ 10 టాపిక్స్ థింగ్స్ లో మిగతా ఇంకొక 11 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ గెట్ దాట్ ఇన్సైడ్ దాట్. ఓకే, క్లియర్? Clear, sir. Yeah, so let's dive deep into the topics what we gonna learn right now. Okay, so first thing ఏంటంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్. సో ఒక కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆర్ ఎల్స్ ఒక కంపెనీని ఏదైనా డిజిటల్ వేలో తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెబ్సైట్. సో వెబ్సైట్ లేకుండా మనం ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ గూగుల్ యాడ్స్ కానీ ఒక కంటెంట్ రాయాలి అనుకుంటే ఒక కంటెంట్ ఏదైనా పబ్లిష్ చేయాలి డిజిటల్ దాంట్లో అనుకుంటే దానికి కానీ మనకి ఏదైనా సరే వెబ్సైట్ ఈస్ ద మేజర్ అండ్ మోస్ట్ థింగ్. సో మీకు ప్రీవియస్లీ చెప్పినట్టు వర్డ్ ప్రెస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో అదేందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అంటున్నానంటే సో వర్డ్ ప్రెస్ తో పాటు ఇంకా మనకి చాలా వరకు వేరే వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో లైక్ వర్డ్ ప్రెస్, విక్స్, జూమ్లా, స్క్వేర్ స్పేస్, ఇంకా హోస్టింగర్ థింగ్స్ అని జైరా. సో ఇవన్నీ కూడా సిఎంఎస్ థింగ్స్ అనమాట, అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. సో ఓన్లీ వర్డ్ ప్రెస్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే సో వర్డ్ ప్రెస్ ఈస్ ద ఫీజిబుల్ థింగ్. అంటే అందులో మనకి ప్లగ్ఇన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మనం ఎలా కావాలంటే అలా మనం కంటెంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిజైనింగ్ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బాగుంటుంది అండ్ ఫాస్ట్ లోడింగ్ ఉంటుంది అండ్ మనకి సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్లీ లైక్ వెబ్సైట్ అనేది ఈజీగా హ్యాక్ అయ్యేవి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ప్లగ్ఇన్స్ వచ్చేసాయి వర్డ్ ప్రెస్ థింగ్స్ లో. సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే లైక్ మనం ఈజీగా కోడింగ్ తో ఒక 1 వీక్ లో చేసే వెబ్సైట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం వర్డ్ ప్రెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నామంటే వీ కెన్ డూ అ వెబ్సైట్ ఇన్ 2 to 3 days. సో అది కూడా మనం కంప్లీట్ కంటెంట్ మనమే చూసుకోవచ్చు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డిజైన్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అనేది మేజర్ థింగ్ అనేది మనకు తెలిసింది కాబట్టి సో ఈ వెబ్సైట్ కి సెర్చ్ ఇంజిన్ లో మంది టాప్ పొజిషన్ రావాలి అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనకి గూగుల్, యాహూ, బింగ్, యండెక్స్, డక్డక్గో ఇవన్నీ మనకి సెర్చ్ ఇంజిన్స్. ఓకే, సో ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఆల్గరిథమ్స్ అనేవి సెట్ చేసుకుని ఉంటాయి. అంటే గూగుల్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆల్గరిథం ఉంటుంది, బింగ్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథం ఉంటుంది అండ్ యాహూకి డిఫరెంట్ అండ్ యండెక్స్, ఎవ్రీ సెర్చ్ ఇంజిన్ కి డిఫరెంట్ ఆల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే మన వెబ్సైట్ కి ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఎవరు ఏది టైప్ చేసిన బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ అనో మనం తీసుకున్న కీవర్డ్ ఎవరైతే టైప్ చేస్తారో ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో అయినా మన వెబ్సైట్ టాప్ పొజిషన్ రావాలని చెప్పేసి మనం అన్ని సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆల్గారిథమ్స్ అర్థం చేసుకుని సో దానికి తగ్గట్టు మనం ఎస్ఈఓ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఈఓ. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి 5 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ, సెకండ్ ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ, థర్డ్ టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ, ఫోర్త్ లోకల్ ఎస్ఈఓ అండ్ ఫిఫ్త్ ఎస్ఈఓ టూల్స్. ఓకే, సో ఎస్ఈఓ టూల్స్ అయితే మీకు ప్రీవియస్లీ చెప్పా కదా లైక్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అని చెప్పేసి. సో అందులో ఏంటంటే సర్చ్ సెమ్రష్ ఒకటి, ఉబర్ సజెస్ట్ ఒకటి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మనకి ఇంకా ఏహెచ్ఎఫ్ అని కానీ సెమ్క్విక్ అని కానీ కొన్ని టూల్స్ అనేవి మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. యా, సో కమింగ్ టు ద సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ మనకి 5 పార్ట్స్ కదా, 5 టాపిక్స్. సో ఇంకొకటి ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ. ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మనకి వెబ్సైట్ లో పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, హోమ్ పేజ్, అబౌట్ అస్ పేజ్, బ్లాగ్స్, కాంటాక్టర్స్, ఇవన్నీ పేజెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
సో దాంట్లో ఆన్ పేజ్ ఆ పేజెస్ లో మనం ఎస్ఈఓ చేస్తాం. సో ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ ఏంటంటే బ్యాక్ లింక్స్ అని, ఇంటర్నల్ లింక్స్, ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్, సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఆఫ్ పేజ్ ఎస్ఈఓ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన వెబ్సైట్ లింక్ అనేది వేరే సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేయడము, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న వెబ్సైట్స్ లో మన లింక్ ప్రమోట్ చేయడము, ఈ వేలో ఉంటుంది. టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ ఏంటంటే మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి చెప్పాను నేను, ఏదైనా సెర్చ్ ఇంజన్ అనేది వాళ్ళకి వెబ్ క్రాలర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. సో ఇవేం చేస్తాయంటే ఇంటర్నెట్ లోకి ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ అనేది అప్లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ క్రాలర్స్ అనేది మన వెబ్సైట్ అంతా స్కాన్ చేసుకుని డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ ఆల్గోరిథం లో పేస్ట్ చేస్తాయి. సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ టెక్నికల్ ఎస్ఈఓ లో మనకి ఇండెక్సింగ్, గూగుల్ ఇండెక్సింగ్, సైట్ మ్యాపింగ్, XML మ్యాపింగ్ అండ్ మెటా ట్యాగ్స్, డిస్క్రిప్షన్స్, ఇవన్నీ మనకి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. సో కమింగ్ టు ద లోకల్ ఎస్ఈఓ. సో లోకల్ ఎస్ఈఓ బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అంటే మీకు గూగుల్ మ్యాప్స్ తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో ఏదన్నా మనం సర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆర్ఎల్స్ గూగుల్ మై బిజినెస్, సో ఏదైనా ఒక బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ నియర్ మీ అంటే మనకి కొన్ని లైక్ 50 or 60 అన్లిమిటెడ్ వస్తాయి బిజినెసెస్ అనేవి. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ వాటి గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో లోకల్ ఎస్ఈఓ ఏంటంటే, సో హైదరాబాద్ లో బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంపెనీ అని కొట్టినప్పుడు మనది రావాలి, ఐ మీన్ మంది ఫస్ట్ రావాలి అనుకుంటే ఈ లోకల్ ఎస్ఈఓ కంప్లీట్ గా మనం 100% చేసుకుంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అని టైప్ చేసినప్పుడు సో మనది వెబ్సైట్, ఐ మీన్ మన గూగుల్ మై బిజినెస్ ది టాప్ పొజిషన్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ అండ్ బ్రీఫ్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో కమింగ్ టు ద పేపర్ క్లిక్. సో పేపర్ క్లిక్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్ లైక్ బెస్ట్ క్లాత్ షోరూమ్ నియర్ మీ అని టైప్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ గురించి టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు గూగుల్లో టాప్ లో మీకు పైన స్పాన్సర్డ్ అని చెప్పేసి టాప్ 3 కానీ టాప్ 4 లో కానీ స్పాన్సర్డ్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఆ స్పాన్సర్డ్ అని కనిపించేది ఏంటంటే మనం గూగుల్లో ఎవరన్నా ఈ కీవర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు అంటే గూగుల్ యాడ్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో ఎవరన్నా సరే ఈ కీవర్డ్ టైప్ చేస్తే మన వెబ్సైట్ అనేది టాప్ పొజిషన్ కనిపించాలి అని చెప్పేసి మనం ఆ గూగుల్ స్ట్రాటజీలో మనం పెడతాం. ఓకే, సో దానికి మనం పేపర్ క్లిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంటుంది. సో ఓన్లీ గూగుల్ ఒకటే కాదు, మనకి ఇక్కడ బింగ్ యాడ్స్ కానీ, యాహూ యాడ్స్, ఓకే, సోషల్ మీడియా యాడ్స్, PPC. అండ్ ఇంకా బ్రీఫ్ గా పేపర్ క్లిక్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక యాడ్ ప్రమోట్ చేసాం, ఆర్ఎల్స్ మీరు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఆర్ఎల్స్ ఎక్కడన్నా సరే నార్మల్ గా మీరు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫీడ్స్ అవి స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక బిజినెస్ గురించి మనకు ఒక పోస్టర్ వస్తుంది. సో దాని కింద ఏముంటుంది, లైక్ కాంటాక్టర్స్ ఆర్ఎల్స్ వాట్సాపర్స్ ఇలా అని చెప్పేసి, ఆర్ఎల్స్ ఫిల్ ఏ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ అంటే మీరే ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఒక క్లిక్ కి వాళ్ళు ఇంతని చార్జ్ చేస్తారు, అంటే దాన్ని కూడా మనం బిడ్డింగ్ చేస్తాం. సో ఆ బిడ్డింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ మనకి ప్రీవియస్లీ ఐ మీన్ ముందు ఒకసారి ఏబి టెస్టింగ్ అది చేస్తాం. ఏబి టెస్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రాటజీ మనం ఏదన్నా కొత్తగా ఒక మనం క్యాంపెయిన్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక 500 1000 మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని, సో ఏబి టెస్టింగ్ అంటే లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ స్ట్రాటజీ పెడితే మనకి క్వాలిటీ లీడ్స్ వస్తున్నాయా లేదా, క్వాలిటీ కస్టమర్స్ మనకి రీచ్ అవుతున్నారా లేదా. ఎందుకు బికాస్ 500 and 1000 ఎందుకు అన్నాను అంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కంపెనీ ఏదన్నా సరే ఒక 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఒక 1 month కి, వాళ్ళ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో యాడ్స్ బడ్జెట్ 1 lakh అనుకో. సో దే జస్ట్ లైక్ 500 rupees ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దాని నుంచి వాళ్ళకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది అనుకో, సో దే విల్ లైక్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ 1 lakh or 2 lakhs. వాళ్ళ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ బట్టి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏబి టెస్టింగ్ చేస్తారు. బికాజ్ ఏంటంటే ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్లీ మనం ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మన కస్టమర్స్ లైక్ ఏ స్ట్రాటజీతో ఎక్కువ మంది మనకి కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, ఎంత తక్కువ మంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు.
ఓకే, ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాము అనేది మనకి కంప్లీట్ గా ఏబీ టెస్టింగ్ లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో బ్రీఫ్లీ అండ్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా మనకి పేపర్ క్లిక్ అంటే ఇది. ఓకే, కమింగ్ టు ద కంటెంట్ మార్కెటింగ్. సో ప్రీవియస్లీ నేను చెప్పినప్పుడు ఏదైనా వెబ్సైట్కి కానీ సోషల్ మీడియాకి కానీ ఒక రీల్కి కానీ ఒక యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియోకి కానీ కంటెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండ్ కంటెంట్ ఇస్ ద కింగ్ థింగ్. ఓకే, సో కంటెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే మనం లైక్ మన వెబ్సైట్ కానీ మనకు ఏదన్నా సరే ముందుకు అనేది ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, కంటెంట్ మార్కెటింగ్ లో మనకి లైక్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీ, బ్లాగ్ రైటింగ్, వీడియో మార్కెటింగ్, పోడ్కాస్టింగ్, ఈ బుక్స్ అండ్ వైట్ పేపర్స్. సో వైట్ పేపర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూస్, అంటే డైలీ న్యూస్ పబ్లిష్ చేయడము, అండ్ బ్లాగ్స్ ఏదన్నా నార్మల్ బ్లాగ్స్ పబ్లిష్ చేయడము. సో ఇవన్నీ ఒక వే ఆఫ్ వైట్ పేపర్ లోకి, అండ్ ఈ బుక్స్ ఇవన్నీ ఒకటే వస్తాయి. సో పాడ్కాస్ట్, సో రీసెంట్లీ మనకి చాలా వరకు పాడ్కాస్ట్లు అనేవి చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి. సో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక సెలబ్రిటీ ఉంటున్నారు అండ్ వన్ హోస్ట్ ఇస్ దేర్, వన్ గెస్ట్ ఇస్ దేర్, అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కాన్వర్సేషన్, ఇఫ్ ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఆర్ పొలిటికల్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థింగ్స్. సో టాపిక్ ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక పాడ్కాస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుని సో దాంట్లో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా లైక్ మంచి టాపిక్స్ కానీ కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్, సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి రీచ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ లైక్ అ బోరింగ్, అంటే కాంటెంట్ ఏం లేకుండా ర్యాండమ్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనేది వాళ్ళకి లేకుండా, అంటే ఒక సర్టెన్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది వాళ్ళకి లేకుండా ఏదైనా పాడ్కాస్ట్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ వీడియో ఏదైనా పబ్లిష్ చేసిన, ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా ఏదైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే అది చూసే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు ఈజీగా స్క్రోల్ చేసేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ 5 సెకండ్స్ ఏదన్నా ఒక 30 సెకండ్స్ రీల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 5 సెకండ్స్ ఈజ్ అ మేజర్ క్రూషియల్ థింగ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ 5 సెకండ్స్ ఎవరన్నా సరే మన వీడియో రీల్ ని చూసారు అంటే సో దెన్ ఇట్ విల్ గో వైరల్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్గోరిథం అనేది సో చాలా మందికి అది సజెషన్ కింద పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాని వల్ల ఏంటంటే ఏదైనా వీడియో అనేది వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ ఆఫ్ అ కంటెంట్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ పోస్టర్ డిజైనింగ్. సో ఈ రెండు ఎందుకు మనం మెన్షన్ చేసాము అంటే సో ప్రీవియస్లీ ఎలా ఉండేది, మనకి నార్మల్ గా ఒక డిజైనర్ ఉండేవాళ్ళు, ఒక సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఉండేవాళ్ళు. సో సోషల్ మీడియా మేనేజర్ ఏం చేసేవాళ్ళు, ఒక ఐడియా కానీ ఒక థీమ్ కానీ వాళ్ళ మైండ్ లో అనుకుని గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఆర్ అదే పోస్టర్ డిజైనింగ్ డిజైనర్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ కి వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్న లైక్ కంప్లీట్ డిజైన్ ని వాళ్ళకి ఇన్సర్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద పోస్టర్ డిజైన్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అనే వాళ్ళు ఇఫ్ దే కెన్ గ్రాస్ప్ ఎనీథింగ్ దిల్ గివ్ యూ బెస్ట్ అవుట్పుట్. అంటే వాళ్ళు మొత్తం అర్థం చేసుకుంటే మనకి బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేవారు. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఏమైపోయిందంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సోషల్ మీడియా మేనేజర్ హీ ఆర్ షీ షుడ్ నో పోస్టర్ డిజైనింగ్ అనమాట. అంటే ఒక బేసిక్ పోస్టర్ డిజైనింగ్ అనేది క్లారిటీ ఉండాలి వాళ్ళకి. సో అప్పుడు ఫీజిబిలిటీ ఏముంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి కానీ సర్వీస్ గురించి కానీ ఏదన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ దాని నుంచి మనము కొంచెం క్లయింట్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే సో సోషల్ మీడియా మేనేజర్ ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్ రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళే పోస్టర్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళే పోస్ట్ చేస్తారు. సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వాళ్ళ మైండ్ లో అనుకున్నది 100% వాళ్ళు పోస్టర్ లో చూపించగలరు. అండ్ విచ్ విల్ బి లైక్ అ సింపుల్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ గ్రాస్ప్ ఇట్ అనమాట. సో అందుకని సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ పోస్టర్ డిజైనింగ్ అనేది మెయిన్ థింగ్. ఇద్దరు ఒకలే అయితే పోస్టర్ డిజైనింగ్ అండ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది ఒకరికే వచ్చి ఉంటే ఏంటంటే ఫేసిబిలిటీ అండ్ జాబ్ కెరియర్ బిల్డింగ్ థింగ్స్ అనేది ఈజీగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే సోషల్ మీడియా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది, దానికి అనలిటిక్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ సోషల్ మీడియా స్ట్రాటజీస్ కానీ కంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఏ టైంలో పోస్ట్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ రీచ్ వస్తుంది అండ్ సోషల్ మీడియాలో మన ఫాలోవర్స్ లో మెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, సో వాళ్ళ ఏజ్ గ్యాప్స్ ఎంతమంది ఉంది, సో మనం ఏదైనా పెట్టిన కంటెంట్ ఫాలోవర్స్ కి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుందా, నాన్ ఫాలోవర్స్ కి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుందా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాన్ ఫాలోవర్స్ కి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది అంటే సో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడానికి కానీ ఆర్ఎల్స్ మనల్ని ఫాలో అవ్వడానికి కానీ మనం ఏం చేయాలి, సో మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాము.
సో ఇదంతా మొత్తం సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇదంతా దిస్ ఈస్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ సపరేట్ టాపిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ సపరేట్ టాపిక్ అన్నమాట. సో ప్రతి దానికి మనం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకి వచ్చిన టాపిక్ ఈమెయిల్ అండ్ వాట్సాప్ మార్కెటింగ్. సో ఇది మీకు బేసికలీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మే నో దాట్. సో ఎందుకంటే ఈమెయిల్ ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఫేస్బుక్ నుంచి, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ నుంచి మనకి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో ఎలా ఉంది అంటే స్విగ్గీ, జొమాటో వీళ్ళ నుంచి ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ వాట్సాప్ వస్తూ ఉంది. సో మేము కొత్త ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేసాము, ఆర్ఎల్స్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత తక్కువ అయింది. సో వీళ్ళు డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసి సో ఒక ఏబీ టెస్టింగ్ అనేది రన్ చేసి సో వాళ్ళ దాంట్లో ఎంత మార్కెట్ ఉంది, సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు లైక్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ కానీ ఈమెయిల్ మెసేజెస్ కానీ ఇవన్నీ సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎఫిలియేట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్. సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అంటే మేబీ మెనీ ఆఫ్ యూ నో. సో ఎవరైనా సరే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ ఆర్ఎల్స్ ఫేస్బుక్ లో కానీ, సో వాళ్ళ దగ్గరికి మన బ్రాండ్ అనేది తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ రీల్స్ లో ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో ప్రమోట్ చేయమని చెప్తాం. సో ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అనేది బాగా బూమ్ లో ఉండేది. బికాస్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఒక ప్రొడక్ట్ నే వాళ్ళు చెప్తే పర్వాలేదు, వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నారనుకోండి, ఈ రోజు మ్యాక్జెన్ గురించి చెప్తుంటే వేరే నెక్స్ట్ రోజు వేరే కాంపిటేటర్ గురించి చెప్తారు. సో దానివల్ల ఎలా అయిపోయిందంటే ఫీజిబిలిటీ, సో నార్మల్ కస్టమర్స్ కూడా అంత నమ్మట్లేదు ఈ టైంలో. ఏదో ఓకే చూస్తున్నారని ఉంటుంది తప్ప మరీ అంత 100% వరకు బ్లైండ్ గా వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు. అండ్ దాని నుంచి కూడా మనకి రిటర్న్ ఎక్కువ రావట్లేదు అనమాట. సో కమింగ్ టు ద అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్. సో సింప్లీ బేసికలీ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ చెప్పాలి అంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ రివ్యూ వీడియోస్ కానీ ఆర్ఎల్స్ ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్న వీడియోస్ కానీ ఏదన్నా మీరు చూసి ఉంటే యూట్యూబ్ లో ఆర్ఎల్స్ ఫేస్బుక్ ఎక్కడన్నా, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ యూట్యూబ్ లో కానీ ఆర్ఎల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆర్ఎల్స్ ఎక్కడన్నా సరే కింద మీకు ఒక లింక్ ఇస్తారు. సో ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది ఆన్లైన్ లో బై చేసుకుంటే, సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ లింక్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి వెళ్తుంది. సో ఒక 1000 రూపీస్ అనేది మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ బై చేశారనుకోండి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి, సో దెన్ హీ విల్ గెట్ లైక్ 40 రూపీస్ కానీ ఎంతో పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది, మినిమం లైక్ 4% ఆర్ 10%, 15%. అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే ఒక పర్సెంటేజ్, క్లాత్స్ కి అయితే ఒక పర్సెంటేజ్. సో ఈ వేలో అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మెయిన్ టాపిక్ కన్వర్షన్ రేట్ ఆప్టిమైజేషన్. సో కన్వర్షన్ రేట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏంటంటే, సో ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, సో ఒక వీడియో, ఒక పోస్టర్, కంటెంట్స్, బ్లాగింగ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సో మనకి రీచ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే మన వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు ఆర్ఎల్స్ మన పోస్టర్ చూసిన వాళ్ళు థౌజండ్స్ లో ఉన్నారు. అండ్ మనకి కన్వర్షన్ అంటే మన దగ్గరికి వచ్చి మన ప్రొడక్ట్ గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఒక 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో అది మనం స్ట్రాటజీ కరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేసినట్టు కాదు. ఎందుకంటే మనం ర్యాండమ్ పీపుల్ కి మన ప్రొడక్ట్ కానీ మన సర్వీస్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చూపిస్తున్నాం. కానీ హూ నీడ్ దట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఎవరికైతే ఆ ప్రొడక్ట్ కావాలో వాళ్ళకి మాత్రం మనం చూపించలేకపోతున్నాం. సో ఇది సింపుల్ బెస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అనుకుంటే, మీరు ఎప్పుడన్నా గూగుల్లో లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, ఫేస్బుక్ లో, గూగుల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీకు సేమ్ మంచి మొబైల్ ఫొటోసే కనిపిస్తాయి కానీ వేరే ప్రొడక్ట్ ఫొటోస్ మీకు కనిపించవు. ఆర్ఎల్స్ ఏదన్నా ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి కానీ ఆర్ఎల్స్ ఒక వెబ్సైట్ సర్వీస్ గురించి కానీ మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే, సో రిమైండింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అండ్ ఫేస్బుక్ లో అండ్ గూగుల్లో వేరే దిక్కిన యాడ్స్ చూసినా, యూట్యూబ్ లో యాడ్స్ చూసినా సరే మీకు వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ గురించి యాడ్స్ చూపిస్తాడు. సో వేరే లైక్ ఈ కామర్స్ గురించి కానీ ఆర్ఎల్స్ అదర్ దాని మీరు సెర్చ్ చేసిన టాపిక్ కాకుండా ఇంకా వేరే దాని గురించి అయితే వాడు చూపించాడు. సో కన్వర్షన్ రేట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే ఉంటుంది.
సో ఎవరైతే వాళ్ళకి పర్టికులర్ టైంలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూస్తున్నారో సో ఆ డేటా మనం స్టోర్ చేసుకుని సో వాళ్ళకి మాత్రమే మనం చూపించాలి. ఇప్పుడు నాదొక లైక్ ఐ హావ్ అ షూ కంపెనీ అన్నమాట. అంటే నా దగ్గర షూ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే షూ ప్రొడక్ట్స్ గురించి సెర్చ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే నేను నా షూ ప్రొడక్ట్స్ చూపించాలి. సో లేకుండా వేరే సాఫ్ట్‌వేర్ గురించి గానీ ఆర్ ఎల్స్ రెస్టారెంట్స్ గురించి గానీ ఈట్లి గురించి ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి నా షూ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చూపించినా సరే అందులో నార్మల్ రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ మంది చూస్తారు గానీ బట్ కన్వర్షన్ అంటే అది కొనే వాళ్ళు తక్కువైపోతారు. సో ఈ కన్వర్షన్ రేట్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది కూడా చాలా మేజర్‌లీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మనం ఎంత స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేసినా, ఎంత బడ్జెట్ పెట్టినా సరే మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి? మనకి ఒక కస్టమర్ అనేది మనల్ని విజిట్ అవ్వాలి. సో అది మేజర్ థింగ్ కాబట్టి ఈ కన్వర్షన్ రేట్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా మనం క్లియర్ కట్‌గా తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇంకొకటి నైన్త్ వన్ మొబైల్ మార్కెటింగ్. ఓకే. సో మొబైల్ మార్కెటింగ్ సింపుల్‌గా ఏంటంటే ప్రీవియస్‌లీ ఎస్ఎంఎసెస్, ఎంఎంఎస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడేంటంటే ఏదన్నా మనం గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక యాడ్స్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మేజర్‌లీ లైక్ జొమాటో, స్విగ్గీ అయితే దే డు నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. సో వాళ్ళ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా! రా తిను పో, నీకోసం కొత్త రెసిపీ వచ్చింది. సో ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆడియన్స్ వాళ్ళ ఐ మీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్‌కి ఏంటంటే ఒక కొంచెం చిన్న ఎక్సైటింగ్‌గా అండ్ డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. అండ్ దానివల్ల ఇంకొక పబ్లిసిటీ ఎలా అయిందంటే సో చాలా మంది ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి ట్విట్టర్‌లో గాని, ఫేస్‌బుక్‌లో గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గాని ట్యాగ్ చేసేవాళ్ళు. సో జొమాటోని ట్యాగ్ చేయడమో ఆర్ ఎల్స్ వేరే వాళ్ళని ట్యాగ్ చేయడమో అలా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని రీట్వీట్ చేయడం అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే సో వాళ్ళకి రీచ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువొచ్చింది. ఐ మీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్‌తో పాటు వాళ్ళేమి ఐ మీన్ ఎక్కువ మార్కెటింగ్‌కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా జస్ట్ నోటిఫికేషన్స్‌తో వాళ్ళింకా కొత్త కస్టమర్స్‌ని గ్రాబ్ చేయగలిగారు. సో అలాంటి క్రియేటివిటీ ఐడియాస్ అండ్ క్రియేటివ్ థింగ్స్ అనేది మొబైల్ మార్కెటింగ్‌లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇంకా మొబైల్ మార్కెటింగ్‌లో లైక్ మనకి లొకేషన్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్. అంటే లైక్ సింప్లీ హైదరాబాద్‌లో మొబైల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే మన ప్రొడక్ట్ కనిపించాలి అనుకుంటే అదొకటి. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏపీ, తెలంగాణలో తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి మెజారిటీ పీపుల్. సో ఏదన్నా ఒక యాడ్ గాని ఆర్ ఎల్స్ నోటిఫికేషన్ గాని తెలుగులో డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఢిల్లీ, ముంబై అటు సైడ్ అయితే ఎక్కువ మంది హిందీ మాట్లాడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి హిందీలో డిస్‌ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తమిళనాడు అటు సైడ్ తమిళ్ కాబట్టి తమిళ్‌లో డిస్‌ప్లే అవుతుంది. సో ఇవేంటంటే మొబైల్ మార్కెటింగ్‌లో లొకేషన్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఏంటంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని సో దాంట్లోనే నోటిఫికేషన్స్‌లో మనం సర్టెన్ థింగ్స్ అనేవి మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఢిల్లీ వాళ్ళు ఐ మీన్ ఆ లొకేషన్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి హిందీ కనిపిస్తుంది. మనకి తెలుగు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తమిళనాడు అయితే తమిళ్ అండ్ ఏ లొకేషన్‌లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్‌లో మనకి నోటిఫికేషన్స్ గాని ఆర్ ఎల్స్ యాడ్స్ గాని డిస్‌ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా మేజర్‌లీ థింగ్స్ అన్నమాట. సో ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మేజర్ అని ఎందుకన్నాను అంటే సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు వెబ్‌సైట్ నేర్చుకున్నారు, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ చేశారు, అన్నీ చేశారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి మన ప్రొడక్ట్ గాని, మన సర్వీస్ గాని వాళ్ళు బై చేయగలగాలి. సో బై చేయాలి అంటే మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎంతవుతుంది? అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశామో దానికి మనకి రిటర్న్స్ ఎంతొచ్చాయి? అండ్ కాస్ట్ పర్ క్లిక్ అండ్ కాస్ట్ పర్ ఇంప్రెషన్, కాస్ట్ పర్ రీచ్ అంటే ఇంతమందికి ఒక 1000 మందికెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎంత రీచ్ ఐ మీన్ ఎంత కాస్ట్ అయింది? సో ఇంతమంది ఇంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఎంత రీచ్ అయింది? ఇన్ని లీడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి లీడ్ కాస్ట్ ఎంత అయింది? సో ఆ లీడ్స్‌లో క్వాలిటీ రేషియో ఎంతుంది? అండ్ కంప్లీట్‌లీ ఇంకా మీకు ప్రిసైజ్‌గా చెప్పాలి అంటే ఒక 2 రెస్టారెంట్స్ తీసుకున్నాము అనుకుంటే మనము. సో 2 రెస్టారెంట్స్‌లో ఒక రెస్టారెంట్‌కి వర్క్ అయిన స్ట్రాటజీ ఇంకో రెస్టారెంట్‌కి వర్క్ అవ్వదు. ఎప్పుడైనా సరే. ఏ కంపెనీ అన్నా తీసుకున్నా, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ తీసుకున్నా, సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ తీసుకున్నా, రెస్టారెంట్స్, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ ఏది తీసుకున్నా సరే, ఒకళ్ళకి ఒక స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అయింది అని చెప్పేసి అందరికి అదే స్ట్రాటజీ నేను యూజ్ చేస్తాను అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌లో అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో వాళ్ళకున్న క్రెడిబిలిటీ ఒకటి, వేరే రెస్టారెంట్‌కున్న క్రెడిబిలిటీ ఒకటి, వాళ్ళ టేస్ట్ ఒకటి, వీళ్ళ టేస్ట్ ఒకటి. వాళ్ళు చూపించే వాళ్ళ యాంబియన్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, వీళ్ళ యాంబియన్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. మనం చూపించే
మనం డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. అండ్ టైమింగ్, వాళ్ళకున్న రీచ్ గాని, వాళ్ళకున్న గుడ్ విల్ గాని, మౌత్ పబ్లిసిటీ గాని. సో ఇవన్నీ మనం కన్సిడరల్లోకి తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే వెబ్‌సైట్ ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ మనం స్ట్రాటజీ అనేది డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత, సో మనం వెబ్‌సైట్ ఎలా చేయాలి? సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? పేపర్ క్లిక్, కంటెంట్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, అఫిలియేట్, మొబైల్ మార్కెటింగ్. సో ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనే మెయిన్ టాపిక్ లైక్ కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్, అండర్‌స్టాండింగ్ యువర్ ఆడియన్స్, బిల్డింగ్ యువర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. అంటే లైక్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటే ఒక 2, 3 కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఇది లో పొజిషన్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మంది వాళ్ళ టాప్ పొజిషన్ లోకి రావాలి అంటే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అనేది మనకి డేటా కావాలి. సో ఆ డేటా ఎలా తీసుకోవాలి? సో వాళ్ళు టాప్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాము? ఏ ఏ కీవర్డ్స్ లేవు? సో ఏ కీవర్డ్స్ పెడితే మనం టాప్ పొజిషన్ లోకి వస్తాము? సో ఆ కీవర్డ్స్ అండ్ బ్యాక్ లింక్స్ పెట్టడం ఎలా చేయాలి? సో ఏ టైంలో మనం రీల్ పోస్ట్ చేస్తే మంది వైరల్ అవుతుంది? సో ఇవన్నీ మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో మనకి కంప్లీట్ గా డిఫైన్ అయ్యి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 10 టాపిక్స్. అండ్ ఇందులో ఏంటంటే ఈ 10 టాపిక్స్ లోనే మనకి ఇంకో 11 టాపిక్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఉంటాయి. సో మేజర్ ఈ 10 టాపిక్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే, సో బయట జాబ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ కెరియర్ బిల్డింగ్ కానీ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో బూమ్ లో ఉన్నవి దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో ఇందులో ప్రతి దాంట్లో మనం ఏఐ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో సోషల్ మీడియాకి, కంటెంట్ రైటింగ్ కి, కన్వర్షన్ రేట్ కి. సో ప్రతి దానికి ఏఐ టూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఏఐ టూల్స్ అనేది మనం కంప్లీట్లీ యూజ్ చేసుకుని, ఓకే, సో యూజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేసుకుని మనం కంప్లీట్లీ చేస్తాం. ఓకే, హలో. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. So this is the basics and introduction of a digital marketing things అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు అయితే మీకు కొంచెం ఒక క్లారిటీ అండ్ మేబీ ఒక 10% ఆర్ 20% వరకు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, Yes, sir. సో Sir. యా, సో దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్లీ లైక్ మన కెరియర్ బిల్డింగ్ కానీ ఆర్ఎల్స్ మనం ఏమన్నా ఫ్రీలాన్సింగ్ కానీ మనకి ఏమన్నా ఓన్ బిజినెస్ ఉంటే మనమే దానికి 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీంట్లో లైక్ జాబ్స్ ఉంటాయా ఉండవా అనే క్వశ్చన్ అయితే నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. లైక్ ప్రతి బిజినెస్ కి మార్కెటింగ్ కావాలి అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు భూమిలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి కంపెనీ హైర్ చేసుకుంటారు. సో మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఒక మంచి గైడెన్స్ ఉండి అండ్ మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అండ్ దానివల్ల మనకి కంప్లీట్ మీ కెరియర్ బిల్డింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం కూడా లైక్ కంప్లీట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అండ్ లైక్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తోనే మనం వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా ఇందులో డౌట్స్ అవి ఉంటే జస్ట్ మీరు అడగండి. అది కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆన్ దాట్. ఓకే, హలో. Hello. Hello. Sir. Sir, Yeah, duration how many days? డ్యూరేషన్ Yeah, course duration. కంప్లీట్లీ 60 days ఉంటుంది మనకి డ్యూరేషన్. సో Okay. ఇందులో ఏంటంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము ఐ మీన్ థియరీ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు ఏంటంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అండ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తోనే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్ గా. ఒక క్లయింట్ ది మేము వర్క్ చేస్తూ దాంతో పాటు మిమ్మల్ని వర్క్ చేపిస్తూ ఉంటాం. సో దానివల్ల మీకు ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏంటనేది మీకు రెజ్యూమ్ కూడా మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. యా, ఇంకా డౌట్స్ లైక్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. Just now I joined. It's a Okay. free or paid course. సారీ, Just now I joined. ఇంతకు ముందు జాయిన్ అయ్యాను. ఒక 5 minutes అవుతుంది. ఇది ఫ్రీ కోర్సా పెయిడ్ కోర్స్ అని అడుగుతున్నాను. యా ఇది కంప్లీట్లీ లైక్ పెయిడ్ కోర్స్ అండి. ఓకే ఓకే. హౌ మచ్ నార్మల్ ఏంటంటే లైక్ ఇది కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి లైక్ మీకు ఒక ఐ మీన్ ప్రీవియస్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ అది కంప్లీట్లీ మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏంటి ఏమేమి ఉంటాయని. సో దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. యా, So how much fee, sir? సో ఫీ అది మా టీం మీకు కాల్ చేసి గెట్ బ్యాక్ అయ్యి మీతో మాట్లాడతారు కంప్లీట్ గా. సో రీజనబుల్ ఫీస్ అవే ఉంటుంది.
సో అందులో అయితే యాజ్ పర్ ద Okay. మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కంప్లీట్లీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో దట్స్ ద థింగ్. అండ్ టైమింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు వాళ్ళు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే లైక్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు అయితే మీకు ఈజీగా ఉంది అనుకుంటే అలా. అండ్ దానికి మనం డైలీ లైక్ ఆన్లైన్లో సెషన్స్ తీసుకోవడానికి అండ్ వీక్లీ టెస్టులు కూడా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, అండ్ మా సైడ్ నుంచి మీకు సబ్ డొమైన్స్ అండ్ మీకు టూల్స్ అవి చూపించాం కదా, ఈ టూల్స్ కానీ ఇవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం మీకు కంప్లీట్గా రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు క్లయింట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో విల్ జాయిన్ విత్ దమ్ అనమాట. అంటే లైక్ వర్క్ ఎలా అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి అప్డేట్స్ ఎలా చేస్తున్నాము. సో దీనివల్ల మీకు యూజ్ ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు తర్వాత మీరు కెరియర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ క్లయింట్ అనమాట. ఓకే, సో క్లయింట్ ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళకి ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఏమేమి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం క్లియర్ కట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు. యా క్లియర్. Yeah. Okay. Yeah. And any placement support or assistance like? Yeah, complete placement support assistance